ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک گرنگ فیملی چینل پہ پاسابت کا سلام۔ دنیا بھر کے تمام مسیح لوگوں اور تمام امتوں اور قوموں اور گروہوں اور قبیلوں کے لوگوں، آپ کو میری طرف سے سلام قبول ہو، آپ کی سلامتی ہو، آپ کے بچوں کی سلامتی ہو، آپ کے تمام عزیز و اقارب کی میں سلامتی مسیح میں مانگتا ہوں۔ آج کا جو میرا مختصر سا مضمون ہے، آپ کے ذہنی اپروچ کے مطابق چھو جانے والا، یہ ہے میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ آئیں آج خداوند سے باتیں کریں، اس کے کلام کو لیں اور اس سے باتیں کریں۔ سو لکھا ہے یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، میں ہر اس شخص کی ذہنی اپروچ تک بات لانا چاہتا ہوں، بچوں، بڑوں، ہر عمر کے فرد کے لیے، جو بیماری کی حالت میں بیڈ پہ ہے، جو کھیل کود کے میدان میں ہے، اگر وہ اکیلا بیٹھا کسی بینچ پہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ عام نہیں، خاص ہیں، کیونکہ آپ کلام سن رہے ہیں۔ لکھا ہے جب یسوع مسیح مر گیا تو اسے قبر میں رکھا گیا اور قبر کے آگے ایک پتھر لڑکا دیا گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ پتھر رکھا گیا تو یسوع مسیح تیسرے دن جی اٹھا۔ کلام یسوع کے بدن کو اٹھائے رہا کہ کب تیسرا دن ہو اور میں اس باڈی کو کھڑا کر دوں، اور کلام پورا ہوا۔ اس سلیب پر جب یسوع کو رکھا گیا تو پتھر بھی ہے اور فرشتہ آ گیا۔ یسوع کو ضرورت نہیں تھی کہ پتھر کوئی آ کر ہٹائے، وہ پہلے سے ہی جی اٹھا تھا۔ پتھر اس لیے ہٹایا گیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یسوع قبر میں نہیں ہے۔ اب مریم اس بات سے بے خبر، اس کی ساتھی عورتیں یسوع مسیح کی قبر پر آئیں اور رو رہی ہیں، پتھر ہٹا ہوا ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا مریم، اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا اور ان سے کہہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے باتیں کی۔ مقدس کلام ہمیں عقل دے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، جس شخص کی زندگی میں یسوع کا ظہور نہیں ہے وہ مؤثر خادم کبھی ہو نہیں سکتا، وہ کبھی بھی آسمانی شہر میں جا نہیں سکتا اگر آپ نے یسوع کو دیکھا نہیں ہے۔ اب یہ کمزور سی عورت جب یہ پیغام لیتی ہے تو دوڑ کر شاگردوں کے پاس جاتی ہے جو ڈرے ہوئے ہیں، جو اس خوف کے اندر ہیں، اور جا کر کہتی ہے ساتھیوں، شاگردوں، پطرس، یوحنا، اندریاس، میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ وہ حیران ہے، وہ اس بات سے بے خبر۔ عورت کے پیغام کو سن کر وہ دوڑے، اور جب وہ دوڑے ہیں تو آ کر قبر پر دیکھا کہ کفن ہی کفن ہے، یسوع کی لاش وہاں پر نہیں ہے۔ آج بھی خدا یسوع مسیح ہم سے باتیں کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعہ سے، اور خداوند جب آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ ہم سے باتیں کرتا ہے، جو سے نہ بولے وہ پھر بھی بولتا ہے۔ باتیں کرنا دو اشخاص کی ٹاکنگ ہے، ایک دوسرے سے باتیں کرنا۔ اور مریم نے اسے ربونی کہا تو یسوع کہتے ہیں مجھے مت چھو، میں اوپر نہیں گیا۔ یہ بھید سن لیں، کیونکہ یسوع باپ کے پاس اپنا ہی خون لے کر پیش ہونے والا تھا، اسی لیے وہ کہتا ہے مجھے نہ چھو۔ اس سے آگے دیکھیں تو
तोमा को अलमसीह कहते हैं, मेरे हाथों और पाँव में उंगली डाल, छू। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, वहाँ अपने आप को छुआ रहा है। मरियम को कहा जाता है, तू ऐसा कर, मुझे ना छू। ये मरियम जाकर कहती है, मैंने खुदावंद से बातें की हैं। अदन में भी खुदा आदम से बातें करता था। अदन के अंदर वो आदम के साथ बात करता, हवा के साथ बात करता, वो खुश थे। मगर आदम और हवा ने किसी और की आवाज़ को भी सुना, और की बातों को भी सुना, फिर मर गए और रूहानी मौत हो गई। खुदा अपने कलाम से आपसे बात करता है, रूह कुछ से आपसे बात करता है। खुदा फरिश्तों के जरिया से भी आपसे बोलता है। वो कल का खुदा नहीं सुने, वो कल और आज बल्कि अब तक का खुदा है, और वो आपसे बातें करना चाहता है। आदम हवा और खुदा के हजूर में अदन के अंदर हैं। अदन का मतलब खुशी की जगह। तो वो पुकारते, आदम तू कहाँ है? खुदा आदम से बात करना चाहता था। आदम गुनाह की वजह से छुपाता था, लेकिन कलाम में लिखा है खुदा उससे फिर भी बात करना चाहता था। आज अजीज़ों, जितने आप लोग आज सुबह बाइबल नहीं पढ़ी, आज रात को आपने बाइबल नहीं पढ़ी, दिन के किसी लम्हे आपने खुदा से बात नहीं की, तो याद रखें वो आज भी आपसे बातें करना चाहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसीह खुदा आपसे बातें करना चाहता है। वो अपने कलाम के ज़रिया से आपसे बातें करता है। वो रूह कुद्स के ज़रिया से, वो फरिश्तों के ज़रिया से भी आपसे बोलता है। आज भी ऐसा है, नबियों के ज़रिया से भी बोलता है, और खादमों के ज़रिया से भी बोलता है, और दुआओं में भी, ख्वाबों में भी, रोयाओं में भी खुदा आपसे बोलता है। आज भी वो ख्वाब ख्याल में आपसे बात करना चाहता है। खुदा आपको प्यार करता है। रूह कुद्स की जुम्बश जब होती है, जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, कलाम पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त जब कोई आयत पढ़ते पढ़ते आपको पाक रूह की जुम्बश हो, वो उस दिन का आपका मैसेज होता है, वो आपकी खुदा के साथ बात होती है। याद रखें, बस अब सुनने वाले आपके कान हो। इसलिए कलाम में बारहा लिखा है, जिसके सुनने के कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अजीज़ बहनों भाइयों, आज रूह कुद्स कलीसिया से यही चाहता है कि कलीसिया खुदा से बातें करे। जब आप बेगाना ज़ुबान में दुआ करते हैं, खुदा से बातें करते हैं और बड़े भेद की बातें करते हैं। हर बाप चाहता है उसकी औलाद उससे बातें करे। खुदा रास्तबाज से बातें करता है। जो उसके बेटे पर ईमान लाता है, वो उसे मुफ्त में रास्तबाज ठहराता है। नूह रास्तबाज था, खुदा का बंदा। खुदा उससे बातें करता है, खुदा उससे मंसूबा देता है। और याद रखें, इब्राहिम से खुदा बातें करता है। खुदा रास्तबाज शख्स से बातें करता है। खुदा यकूब से बातें करता है। वो यूसुफ मूसा से बातें करता है। वो यीशुआ से भी बातें करता है। वो मनोह और उसकी बीवी से भी बातें करता है, ताकि समसून पैदा होने को है क्या किया जाए। उस शमूएल को पुकारता है, बातें करता है। वो सऊल से भी बात करता है, लेकिन जब गुनाह आ गया तो फिर उससे बात करना नहीं चाहता। दाऊद से भी खुदा बातें करता है। सुलेमान से ख्वाब के ज़रिया से खुदा बात करता है। और याद रखिए, एलिया से भी खुदा बातें करता है। अलीशा से भी खुदा बातें करता है। मैं इसलिए इन बातों को बयान कर रहा हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि खुदा बातें करता है। मीका से वो बात करता है, अंबियाओं से बातें करता है, यूसुफ से खुदा बात करता है फरिश्ता के ज़रिया से, मुकद्दसा मरियम से वो बातें करता है फरिश्ता के ज़रिया से। और याद रखें, ये वो मुकद्दसा मरियम जो कहती है, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी खुदा बातें करता है। शागिर्दों से खुदा यीशु मसीह बातें करता है। वो आज पूरी दुनिया से बातें करता है अपने कलाम के ज़रिया से। वो बातें करता है। वो डाकू से बातें करता है और कहता है, तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो बातें उससे करता है जो उससे बातें करे। वो उससे बातें करता है जो उसकी सुने। अजीज़ों, हम सब से खुदावंद बातें करता है। कलाम की तरफ रुख करें,
اور یاد رکھیں وہ شفا دے رہا ہے، آپ سب سے وہ باتیں کرتا ہے، خدا ایسا کر رہا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آج کی اس گھڑی میں غور کریں کہ یسوع میرے سے بات کر رہا ہے یا نہیں۔ اللہ صبح بائبل پڑھیں، رات کو بائبل پڑھیں، چلتے پھرتے کلام کی آیات بولتے رہیں، وہ آپ سے باتیں کرتا ہے، تو آئیں اس سے باتیں کریں اور آپ اس کی سنیں۔ بائبل میں لکھا ہے جس کے سننے کے کان ہو، میرے ساتھ مجھ سے دعا کریں۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے قدموں میں بیٹھ کر تیرے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سے باتیں کر، مجھے بتا، میں سننے کو تیار ہوں، میں سننے کو تیار ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔